Hello everyone, and थोड़ा सबदा स्वागत है Evolve into Oneness, Spirituality Made Easy. So आज साडी गेस्ट है गया सुखी माल जी. Welcome सुखी जी. Well, आज ਦਾ टॉपिक हैगा Understanding the Present Moment. Present Moment ਨੂੰ कितना एक्सप्लेन करोगे? Present moment simply means action. हाजिर नाज़र हो जाओ. Means right now awake, alert. You know, like body awareness is very easy. Just आते ध्यान ले for a minute. जी. Body awareness से जाना बहुत आसान है. But इन्हों आसान करना तुसी अपनी body ਨੂੰ feel करो. Straight away तुसी present moment आ गए. Right now, how does my body feel? मेरे body, मेरे fingers, मेरा हाथ, मेरे legs, squeeze your muscles. एकदम तुसी present moment उसे experience हो गए. जो तुसी कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ attention and focused ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ. Do you think कि ਆਪਾਂ प्रेजेंट मोमेंट ਨੂੰ escape ਕਰਦੇ ਹਾਂ to avoid something deeper? I mean, ਜੇ ਉਹ present moment 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ and always ਆਪਣੇ drama commotion ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ it's hard work. Yes. ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ always ਅਸੀਂ stress level 'ਚ ਆ. जी बिल्कुल. है स्ट्रेस लेवल तो आप फंक्शन कर रहे हैं हो जाए जे हो गया सो इट्स वेरी मेंटल. बिल्कुल. इट्स वेरी मेंटल है ना. डिवाइन डजंट कम इन, डिवाइन कम्स थ्रू. डिवाइन साडे अंदर ही है जी. रब सोनी साडे अंदर है ना, रूह साडे अंदर है तो जी स्ट्रेस है उन्होंने ढक दिंदी है. सो द माइंड टेक्स अस आउट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. माइंड ही सानू प्रेजेंट मोमेंट चो कढ दिंदा. सुखी जी, पहला ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ in a very simplified manner for the audience? Present moment simply means action. हाजिर नाज़र हो जाओ. Action. Not even moment भी 60 seconds ਦਾ ना. एक minute 60 seconds ਦਾ. What about the second? ਉਹ एक second कितने गया? So even millisecond च तुसी present हो जाओ. It means right now awake, alert. जो भी हो रहा है अपने आले दुआले उस millisecond दे नाल एक मतलब जो मैं हम कह के हटी हैं is gone, history है, right? बिल्कुल. So really with the love is every जो भी right now निकल रहा है मुझे उधर नाल एक environment ना एक then like and on a deeper रूहानियत level ते तुसी सारे कासे ना एक हो जाने हैं. So depend करे तुसी angle तो कह रहे हैं but like for simplicity sake एक शंच हाजिर नाज़र होना. Right. कोई पीछे thought नहीं है, कोई आगे thought नहीं है, कोई ड्रामा कमोशन नहीं है, पिछली स्टोरी नहीं चल रही and आगे दे कोई aspirations नहीं चल रहे. Nothing. You're absolutely present. So right. I would say to sum it up, जे तुसी sum it up करना है some एक sentence च कोई कहानी नहीं चल रही mind च. I think ਇਹ better way ਹੈ put ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ memories ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. Yeah. Present moment ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ attain ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ practice ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ millisecond ਇੱਕ second ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ practice ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. एंड वो आएगी अवेयरनेस तो अपने थॉट्स ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. Right now, just be aware that okay कहानी चल पी no but am I and अपने feel your fingers, feel your अपने muscle थोड़े tight करके relax कर लो. You know like body awareness is very easy. just आते ध्यान ले for a minute जी. body awareness से जाना बहुत आसान है. माइंड चो निकल के बॉडी ते फिंगर्स ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੋ like you know ਕੁਝ touch practices. yeah ਤੁਸੀਂ right now ਉਸ millisecond present ਹੋ ਗਏ. be with the senses ਦੇ ਨਾਲ actually ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ present ਹੈ that's the best way to be in the moment. I think ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ it's not just the mind, it's the physicality form of it also ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. I think audience, I hope they take something out of it. Yeah. And इधर ਦੇ ਕਿਹੜੇ common distractions ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ habits ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ present moment ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? I think
ਕਾਮਨ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਥਾਟਸ ਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ fear about the future or imagination about the future ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਾਹਤ ਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਵਰਡ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ we here ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ we here ਹੈ ਨਾ we're right now present ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕਨੈਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੋ ਦ ਮਾਈਂਡ ਟੇਕਸ us out of the present moment ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ present moment 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ And Sukhi ji, are there any practices, rituals या habits जो एक इंसान embody कर सकता है to stay in the present moment? जिस नाल उस इंसान ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ practices ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਫੀਲ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਲੈਗਸ ਸਕਵੀਜ਼ ਯਰ ਮਸਲਸ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਕਸਡ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ you know ਜੇ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੀ ਵਾਟਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਆ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆ राइट एक और क्वेश्चन विच इज़ कि जो प्रेजेंट मोमेंट है आई हैव सीन कुछ लोगों ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸਮਥਿੰਗ ਡੀਪਰ I mean ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਯੈਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੈਂਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਨਾ ਤੋ first thing I would say awareness hobe fe okay I am very stressed out right now and jede actually millisecond present hona ek intelligence hai wisdom hai sade andar bhi hai and sade aale duale bhi hai that comes and takes over ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ wisdom ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ millisecond ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ effortless ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ divine takes over ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹ is taking over working through us ਉਹ effortless ਹੋ ਜਾਂਦਾ and you're in that moment you're one with everything so allowance ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ for that to happen versus constricted and stressed and pressured and like task focused so ek practice banaiye feel like okay am I forcing am I in my power is like complete power of the divine ja am I forcing right ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਯੂ ਅਲਾਉਇੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਐਫਰਟਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ you're in the moment not only in the millisecond you're in the moment and you're one with universal energy ਸੁਖੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟਸ ਅ ਜੈਨਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर एवरीवन ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਟੇਕਸ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਉੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ ਜਾਏ
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ? Divine doesn't come in, divine comes through. Divine ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਕਵਰ ਇਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫॉर ਦੈਟ ਇਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ। ਰਿਮੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਰ, ਐਨਵੀ, ਫੀਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰਸ ਪਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਆਫ ਯੂਰ ਕਲੋਥਸ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਟੇਕ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦ ਈਗੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਈਟ। ਗੋਡ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੰਦਰ ਨਾ ਮਸੀਤ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਗੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਐਂਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਬੀਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਇਟਸ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਬੀਇੰਗ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਐਫਰਟਲੈਸ ਵੇ। ਜੇ ਐਫਰਟਲੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਏਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਸਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀਸਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲੈਟਸ ਕੌਂਕਰ ਦ ਵਰਲਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਈਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਵੇ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। Everything comes down to awareness. Yeah. And then step by step ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਵਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਦੇ ਓਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ एवरीवन।